say welcome to everybody, salam alaikum to everybody in Tajikistan and also salam alaikum to Jordan team. I think you see, I give everybody my hand, I respect everybody. It is not only Tajikistan people, it's also Jordan people, and it will be a very tough opponent. Jordan is a very strong team with a very good coach. Maybe he was in the last games not so lucky, but I'm sure they have a very, very strong and good opportunities to have a good result in this World Cup qualification. Sure, we will try our best, but again, I want to say also to our Jordan friends, welcome to Tajikistan. Прежде всего, добрый день. Как вы видели в самом начале, я всем пожал руку, в том числе и нашим гостям из Иордании. Хочу сказать, что это один из самых сильных оппонентов, который нам достался. И наверняка у них есть тоже хорошие шансы и возможности добить хороший результат. И это будет очень сложный матч. Но мы, конечно же, постараемся проявить себя наилучшим образом. Здравствуйте. Добро пожаловать к команде Иордании в Таджикистан. Мы рады их встретить. Мы готовы играть, мы знаем их. Мы играли с ними. Это особенный матч для нас, игроков, и мы хотим обрадовать наших любимых болельщиков. Continue. First of all, again, you see football is very international. We have a match commissioner from Hong Kong, we have opponents recently from Jordan, we are also in Tajikistan, have also some Croatian coaches, Georgia coaches and also Montenegro coaches. For us is today most important to prepare the team in the last training, to see how will Jordan play. We will see the game tomorrow, we must see the list, but for sure we will try our best, and we respect the situation what is at the moment for us in Tajikistan. Because in my opinion, we made the best in the last 2 years. Up to, how I can say that, better is not possible. 5 tournaments, 3 gold medals, 1 bronze and 1 time. So we are ready for the World Cup qualification. Я бы хотел сказать, что опять же завтра будет тяжелая игра. Мы посмотрим, что нам предложит по ходу матча Иордания. Мы заглянем, конечно, и в список их игроков. Но также хотел бы отметить, что за последние 2 года мы проделали большую работу. И я бы сказал, что лучше и не придумаешь. Сам по себе футбол международная игра. Вы сами видите, что у нас тут комиссар матча из Гонконга, у нас гости из Иордании, у нас тренерский штаб интернациональный. Ну, в общем, завтра посмотрим, приложим все усилия. Jordan has a Morocco coach, also international. So we are completely, this is football. Football brings people together. And I want to say tomorrow, we also hope that football in Tajikistan bring our Tajikistan people together. I'm sorry for Jordan, but we will try our best. И, как вы успели заметить, тренер национальной сборной Иордании из Марокко, и это означает, что футбол объединяет людей, и мы надеемся, что завтра футбол в очередной раз объединит людей, но в этот раз приведет наших болельщиков на трибуны, на стадион. Мои извинения перед иорданцами, но мы завтра будем надеяться на своих болельщиков, на своих людей и приложим опять же все усилия для того, чтобы добиться положительного результата. When I signature 27th of January 2022, some journalists asked me, you can promise us to go to Asia Cup? And I was very surprised. Promise? What do you want to promise in football? In promises in football is on the field, is the result, but promises in front. I only say to him, I will promise you, I will give until every game my best, and after that we bring Tajikistan to Asia Cup. But now it's a special situation. Jordan is a very strong team, my friends, and when somebody not respect Jordan in Tajikistan, we have no chance. So we must be also very careful against this very strong team. They have perfect opportunities. I'm very happy with my opportunities in Tajikistan, with the federation, with the players, but Jordan is still
a little higher than us, and we are not on the same level continue. But on the field, tomorrow, start 11 Jordan against 11 Tajik. Когда в самом начале я подписал свой контракт, один из представителей медиа как раз задал мне вопрос, что можете ли вы обещать нам квалификацию в главную часть чемпионата Азии, что я ответил, что в футболе такие обещания задолго до начала, скажем, баталии, это очень непредусмотрительно, потому что все обещания, они выполняются только на поле. И не стоит забывать, что сборная Иордании, снова хотим подчеркнуть, что очень сильный оппонент, у них есть, скажем, хорошие возможности. В свою очередь я счастлив теми возможностями, которые у меня есть здесь, в Таджикистане, но мы не можем на данный момент сказать, что мы на одном уровне. Иорданцы, конечно же, все еще чуть выше, чем мы. Однако одно я точно могу обещать, что мы приложим все усилия, мы отдадим все самое свое лучшее, оставим все самое свое лучшее на поле для того, чтобы добиться позитивного результата. В конце концов, завтра встретится на поле именно 11 иорданцев против 11 таджикистанцев. Убухал Мурзада, шабакаи варзиш, ҳарчанд мо бисёр солҳоямонро додем ба Петершейк, вале боз ҳам бохтимон аз чанд соли дигар. Хуб, фикр намекунед ки бозии муқобили Урдун аз ҳама имтиҳони ҷиддӣ барои шумо дар 2 соли фаъолият дар тими миллии Тоҷикистон аст. Ба истизнoi он бохте ки мо дар муқобили Узбекистон бо ҳисоби 5-1 доштем дар КФК. Хуб, ҳарифони қаблӣ ҳам бисёр пурқувват буданд, аммо натиҷа ба даст омад. Аммо Урдун аз ҳама ҳарифи сахттарин барои тими миллии Тоҷикистон аст, чун дар феҳрист ҳам аз мо болотар аст ва натиҷаҳояш ҳам бисёр олӣ ҳастанд бозиро. Фикр намекунед ки ин бисёр ҳарифи пурқувват аст. Барои ҳамин шумо чӣ гуна вало баъд аз он бозие ки доштед мотиватсия медед ба бачаҳо ба худи шумо ки шояд ин тақдирсоз бошад дар карьераи мураббигии шумо? Which you will face, for example, during all your time in Tajikistan, despite of Uzbekistan, and how you will be motivating the guys for tomorrow game. And as well, it's like the most tough examination for you, and maybe it will be impacted on your further career as a coach. First of all, it's not the most impact and not most best team. Russia was the best team who was in Tajikistan. Sorry, you forgot that we played draw against Russia here in Tajikistan. Russia is, sorry also for Jordan, but Russia is still better than Jordan. So we play a draw, and Uzbekistan, you can on this side also not compare to Jordan. Jordan is much better than Uzbekistan, high class. Jordan is in the second pot, Jordan, for example, and they are very, very strong. And from my side, I don't care for this talkings about some coaches things. We make the Asia Cup qualification. We are going to Asia Cup first time in history. We go to win the Kings Cup, we win the Kings Cup. We go to Merdeka, we win the Merdeka Cup. And all the time it's the same questions. This will be impact on your career. I don't care. I make these 3 gold medals, and from my side, I will continue to work with these fantastic Tajikistan players, and Jordan tomorrow is only a step for our future in Jordan. Against Jordan, for Tajikistan, everybody. Ну, честно говоря, вот эти разговоры о моей карьере не сильно как бы сейчас занимают мои мысли, потому что и в то же время хотел бы подчеркнуть, что самая сильная команда, с которой мы столкнулись, это была Россия, с которой мы сыграли в ничью. Мои извинения сборной Иордании, но Россия все еще сильный оппонент, сильнее, чем Иордания. И когда вы упомянули Узбекистан, тоже при всем уважении, я считаю, что как раз таки Иордания сильнее Узбекистана.
Да, безусловно, завтра будет тяжелый матч, да, безусловно, это сильный соперник, но опять же, мы приложим все усилия, и в то же время я не сильно обращаю внимание на разговоры о моей карьере, о тренерских каких-то вещах или делах, ну, которые касаются конкретной карьеры, потому что каждый раз одно и то же, каждый раз эти разговоры продолжаются. Мы поехали на Кубок Короля Таиланда, выиграли его. Перед этим турниром были такие разговоры. Мы поехали на Кубок Норвегии, и перед этим турниром тоже были такие разговоры, но мы его выиграли. Поэтому мы сейчас сфокусированы только на завтрашней игре. Можно, да? Мурод Нурматов, Спорт.ру. Вот за последнее время вы часто приводите некий пример, что вот как сборная Хорватии, такое маленькое государство, но сплоченность дает такие результаты на мировой арене. Как вы думаете, что не хватает сборной Таджикистана, чтобы показывала такие же результаты, как сборная Хорватии? So you often bring as an example Russia, Croatia, yeah, the unity and what is how can I say what are you to achieve the same results like Croatian national team? I think I must say that very open. Croatia is much far in front of us at Tajikistan. From the organization, management, and also from the players. They play in big clubs like Luka Modric played in Real Madrid in the last years. Kovacevic, every player play in big clubs. We have a lot of players who play in Europe on highest level, and I hope that our Tajikistan players need some years also go to these big clubs someday, and then we will continue to develop this. But first of all, it's also the opportunities from a federation. Croatia has very good opportunities as federation, and we must accept in Tajikistan our opportunities. So we must also try to go by the first time to Asia Cup and to continue with our opportunities and to build more opportunities for these great players. And but at the moment we must accept this everything. And a last thing, Croatia is very, very important for me because I'm born in Croatia. I know these players, I know the coach. Croatia is very united, and when we are also very united, not so negative or not too much positive, because when we win, we are too much flying, and when we lose, we are too negative. So we must also be united, doesn't matter, because we are a small also country like Croatia to have success against teams like Jordan. Ну, в сравнении с Хорватией могу сказать, что прежде всего Хорватия как бы находится в Европе, у них ассоциации в связи с этим как больше возможностей. У нас есть наши возможности, которыми мы довольны, мы их принимаем и стараемся работать в соответствии с этим. Другое дело, что Хорватия, находясь в Европе, ее игроки играют в больших клубах, таких как Реал Мадрид, тот же Лука Модрич или Ковачич и так далее. Очень много, большой выбор игроков, которые играют в Европе. Наша задача, конечно же, сделать так, чтобы в будущем, шаг за шагом, наши игроки тоже могли выступать за такие клубы, и тогда, когда они наберутся такого опыта, конечно, результаты тоже будут. И еще одна важная деталь и вещь, вы затронули тему о сплоченности. Вот, у нас замечаем такое, что если мы выигрываем, мы поддаемся большой, огромной эйфории, мы все радуемся до бесконечности, скажем так. И когда мы проигрываем, слишком много негатива обрушивается разом, поэтому, чтобы оставаться сплоченными, на мой взгляд, нужно принимать результаты и все время стараться оставаться позитивными и поддерживать друг друга. اما تصمیم منتخب عربستان سعودی در 9 بازی اخیر دوستانش در 7 تا شکست برده است. اردن هم از 5 واکنی یک مساوی دارد 4 شکست. و نظر شما در این گروه جی کدام دسته‌ها گوییم اگر عربستان سعودی رو اول کتاب کنیم ما میتوانیم یک شانس خوبی داریم که
барои ва шумо бояд бозии фантастикатон қаҳрамон шавед ба даври сеюм загир. So right now nobody talking about the Saudi Arabia team because everyone, how can I say, count them as a favorites of the group, but they have lost their last 7 games, as well as the Iranian team, which is only get only one draw and another 4 games. What do you think? Is it possible to, how can I say, with your fantastic game to beat everyone and to qualify to the next stage? First of all, don't forget Saudi Arabia was the only team who win against Argentina. So we have still a team with Saudi Arabia with a very good coach, Mancini, who is, for me, I know him. I met him 2 times in Montenegro by Dejan Savicevic, and he's very good, great, good coach. And sure, every team has a chance in this group. Also, don't forget Pakistan, maybe not for the qualification, but Pakistan can also take points from Jordan or from us, maybe also from Saudi Arabia. But for me, I think Saudi Arabia is the biggest favorite, then coming Jordan, and we will fight with Jordan and Pakistan for the second place, and this is my opinion. Sure, when we can get a chance to beat Saudi Arabia, we will try, but on the end, we must also be realistic. Saudi is in a different class as also Jordan and us, and don't speak about Pakistan and Saudi Arabia. По Саудовской Аравии также вы упомянули вот их поражение, но не стоит забывать, что Саудовская Аравия это единственная команда, которой удалось обыграть сборную Аргентины на чемпионате мира, и они безусловные фавориты, они на совершенно другом уровне, так же как и сборная Иордании тоже очень сильный оппонент, и с моей точки зрения Саудовская Аравия главный фаворит, за ними идут Иордания, и, конечно же, мы будем бороться с Иорданией за 2 место, но и не стоит списывать со счетов сборную Пакистана, которая может отнять очки как у Иордании, так и у нас, но опять же в конечном итоге хочу подчеркнуть, что Саудовская Аравия в этой группе классом намного выше, чем все остальные. Besides, I can tell you only one thing. We must respect Jordan because this is after Russia the strongest opponent who we will face. There is no discussion. Uzbekistan has not, in my opinion, not a big quality to play against Jordan in these 2-3 games. They will be better. But you are right, and we was facing in the last months very big success. And I'm happy for the players, and we was working very hard with the players for this success. So tomorrow we will see. I see first time after 5 months my national players from Istiklal, and you know what I mean. They need also a little time to catch each other because the last months we was very successful without them. But it is also my situation. I try to help Istiklal, I try to help Kulub, and I try to help that we make the Asia Cup qualification with all of our youth teams. So we give every time between 8, 15 or 22 players to these youth teams, and for me it's a sensation what we make in the last months. But now tomorrow, believe me, Jordan is a different class. It's a class team with a class coach, and they have class players. Да, снова соглашусь с вами, да, сборная Иордании очень классная команда, высококвалифицированными игроками, с хорошим тренером. Последние месяцы мы играли, скажем, неоптимальным составом, отсутствовали наши ключевые игроки, основные игроки, которые также представляют Истеклол, и мы не собирались в оптимальном составе на протяжении, можно сказать, около 6 месяцев, поэтому им тоже было необходимо некоторое время, чтобы заново притереться друг к другу. Но опять и снова сборная Иордании это очень высококлассная команда, и мы будем опять же бороться. سوال لازم بسألك أگر ختم نکنم مقابل اردو شما بازی کردید
ва аз ҳамон бозӣ албатта қабл аз бозӣ шумо таҳлилу баррасӣ як анализ як омодагӣ доред ва фикри шумо урдуни он вақта аз урдуни имсола яъне чӣ фарқ дорад ва ба фикри шумо мунтахаби тоҷикистон дар ин бозӣ шонси ғалабаро дорад ё на? Ташаккур. او وقتی که ما بازی کردیم کماندا هر سال کماندو هر خیلی وای Иваз баша. Иваз Мешава. Когда они были на другие, мы были другие, сегодня они другие, мы другие. Самое главное, мы все готовы играть игроки. У нас хорошая атмосфера, игроки готовы играть. Мы завтра выйдем и покажем, все говорят класс Иордании, мы завтра выйдем и покажем наш таджикский класс, что мы можем сделать на поле. Мы постараемся все максимально, все силы отдать на поле завтра. Будем рады видеть всех болельщиков на поле. Мы знаем, как они нас поддерживают, и мы постараемся их обрадовать завтра. натиҷаҳои нисбатан беҳтари тими мунтахаб ва зарфияти имкониятҳое ки айни ҳол даста дорад, оё метавон гуфт ки фардо дар бозӣ бар муқобили урдун ғалабаро пурраъмоли худ медонанд ва агар дар ин самт зарфияте дошта бошанд, хоҳиш мекунам бигӯям. First of all, I hope that everybody understands that I will not give Jordan motivation to speak about winning. They must self-be motivated. The second thing is, you know what I mean. Sure, Jordan is a strong team, but we also play against Russia, and we have also the chance to beat Russia here. It was a good game, perfect, but this is now 1 year ago. So we will see tomorrow in the game. How Nazarov say, everybody speak about Jordan. We have our qualities, but please don't ask me about some how it the chances to win or to something, because I'm never the coach who give the other team the opportunities to speak big before the game. I speak bad, you know what I mean, many times about some situations, but I speak very hard to the players in the changing room. But in the media, I protect my players, and the same I protect the opponent, because the opponent we have to respect in Tajikistan. And after the game, I will tell you and give you the clear decision how was the chance to win this game, because when I know the result. Прежде всего хочу сказать, что это с моей стороны как бы было бы неуважительным, во-первых, говорить о шансах каких-то на победу или поражение, и в то же время я бы не хотел говорить о шансах на победу, тем самым мотивируя нашего соперника. Пускай они сами занимаются своей мотивацией. Если мы будем в таком ключе говорить, конечно же, мы будем мотивировать своего соперника, так скажем, разозлим их даже немножко. И каждый раз я всегда говорю, что я всегда говорю осторожно до игры, но поверьте мне, в раздевалке со своими игроками я разговариваю намного жестче. И в конечном итоге, после уже результата, я буду говорить уже о каких-то шансах, какие у нас были или не были. А так до игры не хочу просто об этом рассуждать. Don't forget, we have the first game. Every team had the chance. At the moment, everybody started by 0 points, and this is also very important. Today, nobody, you know what I mean, can speak about chances, who will be 100% qualified, who will not. First, let us play 2-3 games, and after that, we will everybody see what is the realistic chance to go to World Cup, or maybe direct qualify for Asia Cup. And this is something after 2-3 games we can speak more. Today, it's first game. Nobody knows who is where standing. First game is for everybody most difficult. И не стоит забывать, что это первый матч. Первый матч он всегда самый сложный. И в то же время мы все начинаем, как бы в графе наших очков у всех стоит 0. Поэтому прямо сейчас рассуждать о шансах, кто пройдет дальше, а кто нет, не имеет смысла. Мы можем об этом говорить чуть позже, после 2-3 игр уже будет вырисовываться реалистичная картина того, что происходит или произойдет. Однако сейчас, в данный момент, мы начинаем с графой 0, и завтра первый матч, и он для всех будет сложный. And
last Supporters in the stadium. I hope that Jordan will excuse me, but we need also a 12 man on this field, and the supporters are very, very important. And I can only say Tajikistan, Bapesh, for us it's very important that all the supporters tomorrow support us, believe me. The players and also we, everybody in Tajikistan. We need a little hope, and the hope are our supporters, the hope is our families, the hope is that our players make tomorrow a perfect game. And sure, you need also in the end a little luck. I hope everybody come tomorrow in stadium and show how is Tajikistan at home game. It is my second game after 16 games I played, now 17 tomorrow. It is my second game at home. 15 times I played outside, and we make all the success outside. I hope tomorrow we will also make a good success against Jordan, but we will see at home. Rahmat Tajikistan. И мое послание и пожелание болельщикам, приглашаю всех для того, чтобы вы нас поддержали. На протяжении этого времени мы всего лишь из 17 игр только 2 сыграли дома. Все остальные успехи мы добивались на выезде, и поэтому я надеюсь, что нам нужна как бы надежда, которую подарят нам болельщики, которую подарят нам наши семьи, и нам понадобится немного удачи, а мы постараемся как бы отблагодарить всех хорошим результатом. Приложим все усилия. Ахтам, Мураджат, чего вопросом? Всем хочу сказать, прийти на стадион, поддержать нас, как всегда. Наши болельщики всегда приходят, поддерживают, мы это знаем и слышим. С нашей стороны мы тоже делаем все максимально, чтобы радовать их. Хотим их видеть завтра еще большой, как они всегда, вот это у них есть мотивацию, сильную они нам дают. Будем рады видеть всех. Всем успехов, удачи, до завтра.